بھارت اور عمان مل کے انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں جس میں دنیا کے کل 45 دیش شامل ہو رہے ہیں، لیکن عمان اور بھارت نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا، جو کہ انڈین اوشن میں کا کانفرنس چالو ہے۔ یہ سب دیکھ کے پاکستانی میڈیا اور وہاں کے لوگوں کی جل پڑی ہے، پھڑا رہے ہیں بھکارستانی لوگ۔ تو اسی پہ یہ پورا ویڈیو ہے، تو آپ ضرور دیکھیے پورے لاسٹ تک پاکستانی پبلک کا، ان کے گورنمنٹ کا ریئیکشن، اور بتائیے کیسے لگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا یہ ویڈیو، یہ ریئیکشن، تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دھنیہ واد۔ نے انڈیا کے کہنے پر پاکستان کو اگنور کر دیا ہے۔ جی بالکل میں ٹھیک فرما رہی ہوں۔ انڈیا اور عمان مل کے جو ہے انڈین اوشن کانفرنس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں عمان کے اندر، جس میں عمان نے 45 کنٹریز کو انوائٹ کیا ہے۔ 27 کنٹریز کے فورن منسٹر آ رہے ہیں انکلوڈنگ انڈیا، لیکن پاکستان نہیں آ رہا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس فورم کے اوپر انڈیا کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، انڈیا کا سٹینڈ مضبوط ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بھی پاکستان کو لفٹ نہیں کرواتا۔ انڈیا کا ایک ایجنڈا رہا ہے پاکستان کو لے کے کہ ہم پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے، اور انڈیا آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ عمان جیسا پڑوسی ملک جو اسلامک بھی ہے، اور ماضی میں ہمارے عمان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، لیکن آج عمان جو ہے انڈیا کے کہنے پر پاکستان کو نہیں بلا رہے۔ انڈیا کی فورن پالیسی پاکستان کو لے کے اس لیے مجبور ہے کہ ہم ایک بیکاری قوم ہے۔ تو آپ کا جو جہاں تک سوال ہے وہ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ پرائرٹیز نہیں ہے۔ جی دیکھیں، عمان ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے، اور یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بہت ہی پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے۔ 45 کو انوائٹ کرے تو ایک ہم ہو جاتے تو ہم 46 ہو جاتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں انڈیا آ رہا ہے، تو یہ صاحب نے صحیح پکڑا۔ انڈیا آ رہا ہے، تو انڈیا تو اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئسولیٹ رکھا جائے، اور وہ کامیاب بھی اتنی ہے اسلامی کنٹریز میں انڈیا کی اس لیے ہے کہ انڈیا نے، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ اس وقت آپ انڈیا کے گروتھ ریٹ دیکھیں اور پاکستان کا دیکھیں۔ اچھا، اس وقت مطلب انڈیا کی اکنامک کنڈیشنز دیکھیں، پاکستان کی دیکھیں۔ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھو، انڈیا اس وقت پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ میڈیسن کی فیلڈ میں دیکھیں، انڈیا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ انڈیا اب ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ ان کی پہ جو ہے نا انڈیا ہوگی، وہاں پہ پاکستان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت خود کہتی ہے کہ انڈیا ہماری دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہماری دوست نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ ہماری دوست نہیں بن سکتی، تو اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی دشمنی ہمیں دکھا دے۔ اچھا، تو انڈیا اپنی دشمنی دکھا رہا ہے، جو مجھے لگتا ہے۔ نہیں، میں اس بات پہ اس سے ایگری نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عمان اسلامک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کو بلا رہا ہے، انڈیا کو بلا رہا ہے، یہ ریلیجن اس پہ میٹر نہیں کرتا، اصل جو ہے اس کا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کا نیشنل انٹرسٹ میں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ نہیں بلائیں گے۔ جس قسم کی پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ ہم برکس میں انٹر ہو، ایون کہ رشین میڈیا، جو سرکاری میڈیا ہے نا، وہ پاکستان کو ویلکم کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ چائنا بھی ویلکم کر رہا تھا، پر ایک ہی کنٹری تھی جو انڈیا، جس برکس میں آیا تھا ہے نا، وہ ان کو پاکستان کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ انڈیا پاکستان کو برکس جوائن کرنے نہیں دے گا، اور انڈیا کی پاور ہے، اور یہ ہو سکتا، دیکھو اگر ایک کولیٹرل بنتا ہے نا مختلف قسم کی کنٹریز میں، تو اس میں اگر کسی نیو ممبر نے آنا ہوتا ہے تو ساروں کی کنسنٹ ضروری ہوتی ہے، یعنی ساروں ہاں کرے۔ اگر اس میں انڈیا انکار کرے گا، باقی سب اگر ہاں بھی کریں گے نا، تو پاکستان اس میں نہیں جا سکتا۔ عمان بڑی ایک پاکستان، یہ ہے عمان کی پاکستان کے ساتھ ڈپلومیسی، اور ہماری ان کے ساتھ ڈپلومیسی اس لیول پہ ہے کہ 27 ملکوں کے فورن منسٹرز جو ہیں۔ پاکستان اس سے بھی زیادہ آئسولیٹڈ ہوگا سر، کیونکہ پاکستان کے پاس عقل نہیں ہے۔ آپ لوگ آتنکواد پھیلاتے ہو، پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ وہ اکٹھے ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے؟ گوادر سے 30 منٹ دور، ساری دنیا ہوگی سوائے پاکستان کے، اینڈ اسٹل وی بلیو دیٹ وی آر ناٹ آئسولیٹڈ۔ یہ رہا ہے کہ جو عمان ہے اور انڈیا فاؤنڈیشن، یہ مل کے انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں فرام 16 to 17 فیبرری۔ تقریباً دنیا کے 27 فورن منسٹر پاکستان کو بھی بلائیں، تو عمان نے یہ نہیں کر۔ دشمن قوتوں کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو پاکستان میں الجھا کر کمزور کر دیا جائے۔ اب اس تناظر میں، ایسے وقت میں جب پاکستان سنبھل رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ اپنا امیج بہتر بنا رہا ہے، عمان اور بھارت کی، یعنی کہ عمان اور بھارت مل کر ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس کا کہ نام ہے
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन है, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है, या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं, ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था, या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या ऐसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे कि भारत को ये लगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों को और इस तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ से इंटरफेरेंस चलती है कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर कोई काम कर रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि 5 फरवरी को जब कश्मीर डे मनाया गया तो उस वक्त पीओके यानी कि आजाद कश्मीर में जिस किस्म की पॉलिटिकल रैलीज की गई और उनकी वीडियो सामने आई, उसको देखकर यही लगा कि एक बार फिर जो है वो टेररिज्म या टेररिस्ट जो है, या कह लीजिए जो लोग इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको एक्टिव देखा गया। उनकी तकरीरें या उनकी जो स्पीचेस थी उस पॉलिटिकल रैली में, वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, क्या वो पुरानी वीडियोस हैं या नई वीडियोस हैं, ये पता लगाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है। और जहां तक उनकी बात सुनी गई और समझ में आई लोगों के, उसको देखते हुए तो वो वीडियोस हमें पुरानी नहीं लगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि 2026 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो नई वीडियो ही होगी। लेकिन अगर इसी किस्म के लोगों को शायद ही गई, इसी किस्म के लोगों को सपोर्ट किया गया, इसी तरह के लोगों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उन्हें अरेस्ट करें या उन्हें रोकने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो हमें कहीं बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उस दूर है कि इसमें अगर हम ये कहें कि जी भारत की बात सब क्यों सुन रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो उसके लिए भी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये जरूर देखना होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 3 की तरफ जा रही है, वर्ल्ड नंबर 3 होने के लिए जा रही है। अब अगर किसी कंट्री के पास पैसा होगा और वो अपने आप को संभाल सकेगी तो जाहिर है कि उसकी बात फिर सुनी जाती है। उसकी बात ना सिर्फ ये कि आपकी गल्फ कंट्रीज सुन रही है, बल्कि उनकी बात जो है आपकी अमेरिका हो या बाकी दुनिया हो, वो सभी सुन रहे हैं। अब पाकिस्तान आम चीजों को सही करने के लिए तैयार है और तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा। बहरहाल ये एक बार फिर, यानी पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो हुई उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जबकि भारत ने जो है उसको वहां पे को चेयर किया गया। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और जिस तरह से वो समिट चली सभी ने देखा। पाकिस्तान में बहुत लोगों ने उसके ऊपर आवाज उठाई कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया और बहुत गलत हुआ है और पाकिस्तान को इस तरफ सोचना चाहिए। और अब एक बार फिर